Welcome class 12 students to the daily slide by Department of School Education, Punjab, India. The subject is English. The name of the topic is a poem named Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Let us know about the poet. Dilip Purushottam Chitre was one of the foremost Indian writers and critics of the post-independence India. 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਹੋਮ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲੀਪ ਚਿਤਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਦਿਲੀਪ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਚਿਤਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ। Apart from being a writer, he was also a painter and a filmmaker. He graduated from the University of Bombay in 1959. He won the Sahitya Akademi Award 1994 for his Marathi book of poems Ekhun Kavita. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦਿਲੀਪ ਚਿਤਰੇ ਜੀ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ ਤੋਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਨਾਤਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਮਰਾਠੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਏਖੁਨ ਕਵਿਤਾ। ਨਾਓ pre-reading, learning new words and their meaning in the given context. So the first word is commuter. It means a person who travels to work each day, usually from far away. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Number 2, suburb, an inhabited area that is outside the city. ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। Number 3, soggy, soaked ਮਤਲਬ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। Number 4, tremble, to shake in a way that you cannot control, especially because of fear or nervousness. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਕਰਕੇ ਟਰੈਂਬਲ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਬਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟਰੈਂਬਲ। ਸਟੈਟਿਕ, noise and other effects that disturb the radio or television signals. ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। Number 6, nomads, a member of a community that moves with the animals from place to place. ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਜਾਰੇ। 7, estrangement, the factor of no longer being on friendly terms or part of a social group. estrangement मतलब अजनबी होना। Number 8, sullen, ill-tempered. sullen मतलब बदतमीज। Introduction to the poem. Man's estrangement from the man-made world is the theme of the poem. In this world full of hurry and worry, nobody has time to take interest in others, especially the old senior citizens in society. This poem has been taken from Dilip Chitre's collection of poems Traveling in a Cage. It gives us the picture of sad old man who travels to work by a local train every day in Mumbai. He does not feel comfortable or at home in his environment. He is lonely even in a crowd. His isolation is seen in his inability to have dialogue with his family or friends.
he feels uneasy in his present. So the old man enters into the distant world of the past or into the world of his own dreams. This poem deals with the theme of modern man's alienation in a complex urban world. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਵਰਿੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲੀਪ ਚਿਤਰੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੇਜ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਬ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਾਬ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। So this was a slide by the team of Padho Punjab, Padhao Punjab. Dear students, note down everything in your notebooks. Thank you. Have a nice day.